वो आपके शागिर्द के पास यहाँ पर आके खड़ा हुआ है, उसको उसकी बॉडी की लैंग्वेज क्या थी, डर था, एहसास? कोई ना उसके चेहरे पे कोई खौफ नहीं था। पुलिस वाले उसने खुद ही फ़ोन किया था। खुद ही फोन किया उसने खुद ही- मैंने अपनी बेटी को मार दिया। दस ने कहा जी मैंने दो कर दिए आप आ जाएं। वजह की हो सकती जनाब शेख साहब? वजह तन से ਉਹਦੇ ਬਕੌਲ यही है कि मैं इस चीज़ ਨੂੰ ना देख लिया ਸੀ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਵੈਸੇ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬੱਚੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਤੇ ਕਸੂਰ ਸਾਰਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ है? बंदा बहुत अच्छा था, बहुत नाइस आदमी था, कभी उसने महल्ले में किसी को तंग नहीं किया। हाँ जी, कभी किसी को तंग नहीं किया, किसी बल्कि हर के काम आता था, हर एक के काम आता था। मैं हूँ तो मैं उसने कहा जी का काम है कि यार पक्का नहीं सही, उन्हें आकर सही करता है। तो जिस दिन ये वाकया पेश आया उस दिन वो बाहर आया, कैसे उसके चेहरे के तासरात क्या थे, जज्बात क्या ये थे? बताया ना कि मैं मुल्तान था, मैं हफ्ते को मुल्तान गया था, मैं रात को आया हूँ, इसी वजह से मुझे बच्चों ने फ़ोन किया कि उस्ताद जी साढ़े सामने। ठीक है, जब वो आपके शागिर्द के पास यहाँ पर आके खड़ा हुआ है, उसको उसकी बॉडी की लैंग्वेज क्या थी, डर था, एहसास? कोई ना उसके चेहरे पे कोई खौफ नहीं था, कोई रंजिश नहीं थी, कोई घबराया हुआ नहीं था। कितनी देर बाहर खड़ा रहा? जब बेटी मतलब पुलिस वाले कब आए और पुलिस वालों को किसने बताया था? पुलिस वाले उसने खुद ही फ़ोन किया था। खुद ही फोन किया उसने खुद ही- मैंने अपनी बेटी को मार दिया। दस ने कहा जी मैंने दो कर दिए आप आ जाएं। कितनी देर बाद था? ये तो नहीं मुझे पता कितनी देर बाद, लेकिन उसने यही फ़ोन किया, फ़ोन करके मेरे दुकान का एड्रेस बताया कि शेख इरफान की दुकान मशहूर है, तो उसके सामने मेरा घर है, तो आप वहाँ पे आ जाएं। जब पुलिस आई है तो सारी पुलिस ने आके पूछा कि शेख इरफान की दुकान कौन सी है, तो बच्चों ने बताया कि ये दुकान यही है हमारी शेख अच्छा, इरफान। मारा अगर उसने खुद था तो उसने अपने साथ बेटे को क्यों नामजद करवाया? वो भी साथ गिरफ्तार हुआ है, उसकी सकी बहन भी साथ गिरफ्तार हुई। क्या इन तीनों ने मिलके किया होगा? अगर उसने इतना कुछ बताया होगा तो उसने ये भी बताया होगा मेरी बहन और मेरा बेटा भी शामिल थे। ये नहीं कुछ कह सकते, ये कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि मैं आपको बता रहा कि मैं अंदर कल भी अंदर गया था, तो वो तीनों अब बेटी ही तीनों घर में है कोई नहीं, एक बहन है, तीन बेटियाँ उसकी। अंदर कल भी कहते उन्होंने रोना शुरू कर दिया, आज मैं कहता रोना शुरू कर दिया, बेटियां रो रही हैं उसके अंदर। बेटी भी रो रही है, बहन भी रो रही है। अल्लाह। तो फिर मैंने पूछा कुछ नहीं, वो जगह देखी मैं वहाँ पे, ये बेटा मेरा भतीजा ही मेरे साथ था जो पानी आपको पिला रहा है। अच्छा, तो वजह की हो सकती जनाब शेख साहब? वजह तन से ਉਹਦੇ ਬਕੌਲ यही है कि मैं इस चीज़ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਫਿਰ ਗਈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਬਾਤ ਸੀ। ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੁਪੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਲਕਿ ਉਹੀ 7ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਹਾਂ, 7ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ 7ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕੌਲ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕੌਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕੋਲ ਹੀ 7ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਕੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ 7ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫੁੱਫੜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਸੀ, ਭੈਣ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੇਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਰਨ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਲੜੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਛੁਡਾ ਦਈਦਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਰੋਲਾ ਤੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਵੈਸੇ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੀ। ਔਰ ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸੋ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਸੀ ਕਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਅਗਰ ਫੁੱਫੇ ਨੇ ਬਹਿਲਾਇਆ ਫਸਲਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਦਿਮਾਗ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੱਚੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਾਵੇ ਚ ਆ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬੱਚੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਤੇ ਕਸੂਰ ਸਾਰਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਛੱਡੀ ਨਨੀ ਨਨੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਿਓ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਕੌਣ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਯਾਰਾ? ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਤੇ ਸਮਝ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਕਤ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤ ਬੁਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਕਸੂਰਵਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਪ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। 2 ਮਿੰਟ ਸੇ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕਿ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ FIR ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਹਾਂ, ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਬਾਕੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬਕੌਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਪ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ, ਛੋਟੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕੀ ਨੇ ਜੀ, ਕੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਹੋਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੀ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਬਸ। ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੇਟ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਰਹੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਾਨ ਸਾਫ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਗੇਟ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਸ਼ੌਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼? ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਬਸ ਸਬਰ ਹੀ ਕਰ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਤੂਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਸੀ ਸਕੀ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਗਿੰਦਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ 50 ਸਾਲ। 50 ਸਾਲ। ਤੇ ਭੈਣ ਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ?
ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਹੈ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਭੈਣ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮਹਿਮੂਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਹੋਏਗੀ 46 ਸਾਲ 45 46 ਸਾਲ 40 45 ਸਾਲ 46 ਸਾਲ ਤੱਕ 40 ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਆਖਰ ਚ ਕਹੋਗੇ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾ ਵੀ ਤਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਤਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अगर मेरे को दोस्त है तो मैंने बार-बार मिला अंदर ना वाड़ा अपने घर। वेरी गुड। अगर मेरा कोई रिश्तेदार है तो मैं अगर बैठा है तो मैं नाल आप बवा, ये नहीं कि तू बैठ में बोतल लेके आई, तू बैठ में रोटी लेके आई। अपने फुप्पे ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਇੱਥੇ? नहीं कला नहीं। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ? देखो जी वो इस तरह यार है कि मिसाल मैं अपने ससुराल गया हुआ, ठीक है, तो मैं रात जाके सोना ही है, ਠੀਕ ਹੈ। उस दौरान कितने काम लग गया या उत्थे सारी दिहाड़ी ये काम तो चल जाता सी, लकड़ी तो काम करता है। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ? उस टाइम मौका मिल गया या रात को मौका मिल गया, किस टाइम मेरे तो अल्लाह जानता ना, तो गल करो मौका मिल गया ना किसी ना किसी टाइम। ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ? नहीं ਆਪਣੀ ਫੁੱਪੇ ਦੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ? नहीं फुफे अपनी औलाद कोई नहीं सी। ਇਹਦੀ ਬੇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬੇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲੀ ਏ? ਇਹਦੀ ਬੇਟੀ ਇਹ ਮਹਿਮੂਦ ਦੀ ਬੇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਾਲੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੈਂਦੀ ਸੀ 8-10 ਦਿਨ ਕੋ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਹੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਲੱਗੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਹਰ ਬੇਟੀ ਲੱਗੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਾਲਿਆ। ਲੱਗ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। जी नाज़रीन, ये वो रिश्ते होते हैं जिन पे आप बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं। ये फूफा वो था जो घर में जब आता था तो महमूद कहता था घर का सड़बड़ा आ गया है। इससे बड़ा क्या एतबार होगा कि अपनी एक बेटी उसको पहले से दे दी थी कि इसके घर औलाद नहीं है, चलो मेरी बेटी को अपनी बेटी समझ के पालेगा। पर उसने क्या सोचा होगा कि यार ये शख्स जिसको मैंने घर का रखवाला बनाया हुआ है यही मेरी इज़्ज़त को तार करेगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल उस बेटी को जन्नतों में जगह अता फरमाए, और उस वालिद साहब जिसने कदम उठाया है अल्लाह पाक उसकी भी रूह को जो है सुकून दे। उस वक्त उसकी रूह भी जो है ज़िंदा लाश बन के इस टाइम वो तड़प रहा होगा, इस टाइम वो कांप रहा होगा। 3 बेटियां बेचारी ऊपर तड़प रही हैं, बाप को मिस कर रही हैं, वालदा पहले ही छोड़ चुकी है। अल्लाह पाक हम लोग को हदायत दे, इसलिए कहा गया है गुस्सा हराम है। मैं दुआ को हूँ कि इस फैमिली को जल्द अज जल्द इंसाफ मिले। इसके साथ ही इजाज़त देंगे, अल्लाह हाफ़िज़।